press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, how are you all? Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the continued part of your poem, that is going to buy a book. What is the name of your poem? Yes, that is going to buy a book. In the previous class, we have studied that there are two children, right? A brother and sister. One day, their grandfather gave them some money to buy a book. So, they went to market. Before going to market, they have so many questions in their mind, right? They are in confusion. Which market I have to go? I have to go as alone or with someone else, or which shop we have to go? Like this, there are so many questions are arising in their mind. And finally, they go into a small shop. They went to a small shop, and in that small shop there are so many books, and there is one man, and that man loves the children very much, and those children also liked him, right? Okay, but also the children have another question, that is which book I have to buy, and that is the book is containing so many pictures, or the book which is containing so many stories. In both of them, which I have to choose? So like this, they are in confused state, right? So let's see what happened next. Okay, open page number 141. That is, we did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those books are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read and we read and we read. So, what happened here? The children did not know which book to buy because that small shop contains so many books. So, they are in confused state. They didn't know which books I have to choose. So, what happened? The man in the shop smiled at them. Okay, there is a man in the shop. Every shop has a man, right? So, the man in the shop smiled at these children and relax, come with me, he said. He said that, okay children, don't worry, relax, come with me. I will show which books are there in our shop. Okay, like this, he pampered them. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಥೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬುಕ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಲೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬೈ ವಿಚ್ ಬುಕ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಟ್ ದೆಮ್. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಓಕೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನೀವೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೂಲ್ ಡೌನ್, ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ತೊಂದರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಡಿ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಮಷಿನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ವಾರ್ಸ್, ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್. So, the man is explaining to children that which book is placed in which cupboard.
Okay, there are so many shelves in the library, sorry, in that shop, right? In that shop there are so many cupboards, there are so many shelves, but all shelves are belong to different kinds of books. So the shop owner explaining to children that in this row there are books of war, and in this row there are books of animals, and in this row there are books of machines. So there are so many books of animals, machines, and what that is? Wars. You can choose what you want. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು? ಯುದ್ಧ. ಯುದ್ಧ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಆ ವಾರ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈ ಕಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಈ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕೋ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾರ್ಸ್, animals and machines. You can take which book you want. Okay, like this the man in the shop explained to the children. ಈ ಥರ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. I picked some books, my brother picked some books. So the girl is telling that, sister is telling that I picked some books. In all this corner I picked some books. Some are belongs to animals, some are belongs to war, some are belongs to machines. I picked some books and my brother also picked some books. I sat on the floor and he sat on the chair. Okay, I means sister is sat on floor. Floor means ground, and the brother is sat on chair. Okay, next, and we read and we read and we read. So both of them get into reading. So sister is sitting on the floor and she is also reading, and brother is sitting on the chair and he is also start reading. We read, we read, we read means continuously those are reading. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಾರ್ಸ್ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಷಿನ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಪಿಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಐ ಸ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರೀಡ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್. ನಾವು ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾನೇ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Okay, what happened next? Let us see. Open page number 142.
It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. So, the children is telling that it was very quiet. The shop is very quiet. Quiet means what? Silent. Okay, write down. Quiet means silent. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ದ ಶಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೌಂಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಿಶಬ್ದವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 1 hour passed. 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯಿತು. 2 hours passed. 2 ಗಂಟೆನೂ ಕಳೆಯಿತು. ಫೈನಲಿ ವಿ ನ್ಯೂ ವಿಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಓದಿದ ನಂತರ ಫೈನಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋ. ನೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನ್ಯೂ ವಿಚ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬೈ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಲೋಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಅಸ್. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ at last they knew which books to buy. So the man in the shop smiled at them. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವ್ರ ಕಡೆ ನಗುವನ್ನು ಚೆಲ್ತಾರೆ. I got a fat book with many stories. So the sister get a fat book. ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಪುಸ್ತಕ. ಫ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಪ್ಪ. ಒಂದು ದಪ್ಪನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ತಂಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ತುಂಬ ಯಾವಿರ್ತವೆ? ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಕಥೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಕಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಂಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ ತಂಗಿಯ ಅಣ್ಣ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಿಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರೋ ಪುಸ್ತಕನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ತಂಗಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ solved now. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. After the purchasing session, they went to home and they went to grandfather. We climbed on his bed. Grandfather lied on his bed and we climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. So what happened? He put his arms around those children and then they start reading again.
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತಂಗಿ ಕತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೀದಾ ತಾತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆತನ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ತಾತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾತನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾತಂಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡು ತಾತ, ನಾವು ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾತಂಗೆ, ನೋಡಿ ತಾತ ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ತಂದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಾತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ತನ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು, ಕೈಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ತಾತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೈಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾತಂಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾತಂಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದೆ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ರೀಡಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಓದೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಓದಬೇಕು, ಟೈಮ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಸಾಲದು, ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗಲಿಂದಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವೈಸ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ so that you can understand properly. Hope all of you understood this poem. Thank you.